अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स की हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ठीक है सर। सलाम सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी सर। यस जी सर। सर ठीक आ रही है। जी शुरू कर दें, बस वेट करते को 5-7 मिनट लग जाते हैं, स्टूडेंट्स फौरन ज्वाइन नहीं करते। सर एक दो सवाल सी मेरे कल दी मिलाद दे मुतल्लिक। जी पूछो फिर शुरू करना। सर एक ते होन ते होवन विच फर्क नहीं समझ आया मैनू। होण ते होमन सेम ही है। सेम ही ने। हाँ जी, ठीक हो गया सर। शाम होने वाली है, शाम होने वाली है, ਇਹ सेम है। इस रूल च ना फर्क होण ते होण दा दस्सिया। होण दा मतलब ਹੁੰਦਾ है अभी। हुण मैं जी सर क्लास शुरू करन लगा, अब मैं क्लास जी शुरू सर करने लगा हूँ। होण होमन जी दोनों सर सेम ने, जड़ा मर्जी लिखो। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया। जी होर कोई क्वेश्चन? सर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप बता दें कि कल आपने क्या पढ़ाया था। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਪੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ WhatsApp। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ से ਤੁਸੀਂ फर्स्ट लेक्चर भी सुन दोगे निमरा। सर मैंने नहीं मैंने चेक किया था, और जो आपने रिकॉर्डिंग भेजी है ना मैंने वो भी देखी है, बट उसमें आप जैसे स्टूडेंट्स इमला का बता रहे हैं ना, उसमें आपने इमला का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। अच्छा बस वो लेक्चर सुनन तो बाद ना एक पेज लिख के चेक सेंड करना है ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है सर, ओके। क्लास तो बाद ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी स्टूडेंट शुरू करने हैं। सुन लिया था लेक्चर। जी मैंने ठीक सुन है। लिया था लेक्चर। ठीक है। उस लेक्चर जो कोई पूछना है तो पूछ लो। नहीं लेक्चर में से तो नहीं पूछना, मैंने ये पूछना था कि ये सेशन आप पीएमएस के लिए पर्टिकुलरली करवा रहे हैं,
जी मेरे को ज्यादा स्टूडेंट्स वैसे ना पीएमएस ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਸਐਸ ਪੀਐਮਐਸ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अच्छा जी अज असी शुरू करांगे बाबा फरीद तो क्लासिकल पोएट्स विचों पहला क्लासिकल पोएट बाबा फरीद सीएसएस विच भी शामिल है पीएमएस विच भी शामिल है सीएसएस विच इहदे उत्ते क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता यानी बाबा फरीद की शायरी ते मुख्तलिफ मौजूआत बयान करो या बाबा फरीद के शलोकां विच अखलाकियात का दर्स मिलता है वगैरह वगैरह इस तरह का क्वेश्चन होंदा है लेकिन पीएमएस विच ना फॉर्मेट थोड़ा चेंज है पीएमएस विच तुहानूं बाबा फरीद के ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਮਝੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਵਾਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸੀਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਮਐਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ 1188 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1280 ਤੱਕ 1188 ਪੈਦਾਇਸ਼ 1280 ਵਫਾਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਅਵਲ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰ ਗੰਜ ਆਰਿਫ ਅਹਿਲ ਵਲਾਇਤ हिक हिक सुखन जबान दीदा रहबर राह हदायत है मियां मोहम्मद बख्श ने सूफी शायर ने आखिरी साडे सिलेबस च शामिल ने इन्हां ने अपनी किताब लिखी सी सैफुल मलूक जिहड़ी मास्टरपीस मन्नी जाती है वैसे कुल 17 किताबां ने लेकिन मशहूर सैफुल मलूक के ओहदे अखीर विच इन्हां ने अपने तो पहले दे कोई 55 मुख्तलिफ शायरां बारे ना एक 2 शेर लिखे ने जिहदे च उन्हां नूं खराजे तहसीन पेश कीता है पहला शेर क्योंकि बाबा फरीद हुण तक पहले शायर ने जिन्हां दा कलाम साडे कोल मौजूद है और महफूज है उन्हां बारे कहंदे ने अव्वल सब तो पहले शेख कहंदे ने मुर्शद नूं रहबर रहबरी करन वाला रहनुमाई करन वाला फरीद शक्कर गंज उन्हां दा आरिफ कहंदे ने सूफी नूं सूफी मार्फत दे दर्जे ते फाइज अल्लाह ताला दी शनाख्त पहचान रखण वाला बंदा अहल वलायत वलायत रखने वाला वलायत का अहल और वलायत का लफ्ज़ी मतलब होता वली दोस्त अल्लाह ताला का दोस्त सब तो पहले शेख फरीद शक्कर गंज का जिक्र करना वा जो सूफी ने मार्फत के दर्जे उत्ते फायज ने और अल्लाह ताला दे वली ने हिक हिक सुखन हिक चूंकि पोठोहार दे शायर ने उधर एक दी बजाय हिक बोलिया जाता है हिक हिक एक एक सुखन शेर नूं कहंदे ने ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਬਰ ਰਾਹ ਹਦਾਇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਰਫ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਰਫ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਰੇ ਅਲਫ ਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀਆਂ 5-6 ਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ ਤਾਰਫ ਹੈ, यानी ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਵਾਲਦ, ਵਾਲਦਾ, ਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਰਨਲ ਤਾਰਫ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੂਮ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਰ। ਮਾਲੂਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪੋਇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ महफूज है, मौजूद है। जिन्हों का कलाम साडे कोल नमूने के तौर पर आप ना सिर्फ शायर बल्कि अपने वेले दे आलमे दीन, बजुर्ग, सूफी ते साहिब करामत दरवेश सन। आप चिश्तिया सिलसिले के तीसरे वड्डे बजुर्ग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PMS CSS दोनों च आ जाता है। बाबा फरीद किस सिलसिले नाल ताल्लुक रखते सी? तसव्वुफ के 4 वड्डे सिलसिले ने, सिलसिला चिश्तिया, सूरवर्दिया, नक्शबंदिया ते कादरिया, 4 वड्डे सिलसिले ने। उन्हां विचों चिश्तिया सिलसिले दे तीसरे बजुर्ग ने ते इस सिलसिले नूं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हिंदुस्तान विच मुतारफ करवाया सी। यानी अजमेर शरीफ तो इत्थे लाहौर आए सी, लाहौर दाता साहब के मज़ार ते कुछ अरसा स्टे कीता, फिर अगे अजमेर शरीफ चले गए सी। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे मुर्शद ने ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा बख्तियार के शागिर्द ने बाबा फरीद। उस लिहाज नाल इन्हां दे दादा मुर्शद बनते हैं। यानी यह दादा ब्लड रिलेशन वाला नहीं बल्कि दादा मुर्शद, यानी मुर्शद दा भी अगों मुर्शद, दादा मुर्शद। बाबा फरीद ने अपने इखलाक, मुहब्बत ते आला इखलाकी कदरां नाल बड़े सगीर दे अनगिनत लोकां नूं मुसलमान कीता ते इस्लाम दी नूरानी शमा नूं हमेशा लई इस इलाके विच रोशन कर दिता। इन्ना इंट्रोडक्शन लिखना तुसीं, इस तो ज्यादा नहीं लिखना। और यह तशरीह जिसले तुसीं करनी है, अगर बाबा फरीद का शलोक तशरीह वास्ते आया है तो यह वाला शुरू में तुसीं लिख सकते हो। हुण अगे जिहड़े मुख्तसर हालात जिंदगी ने, तुसीं अगर तुहाडे कोल बुक है तो बेशक इहनूं कच्ची पेंसिल नाल क्रॉस कर दिओ, यानी यह तुसीं पेपर च नहीं लिखना, यह सिर्फ तुसीं पढ़ना है, रीडिंग करनी है सिर्फ, या ऑब्जेक्टिव वास्ते इहदे च क्वेश्चन पूछे जा सकते। अच्छा जी, दोनों ही PMS वाले भी और CSS वाले भी स्टूडेंट्स जरा सुन लवो। इसे ही किताब के अखीर विच ना शार्ट क्वेश्चन टाइप शार्ट क्वेश्चन दिते हुए ने ऑब्जेक्टिव वास्ते ना, वो टॉपिक वाइज ने। तुसी अज बाबा फरीद का टॉपिक पढ़ रहे हो तो अखीर विचों तुसी अज ही लैक्चर तो बाद, वैसे तो मैं सारे दस दियागा, तुसी सिर्फ रिवाइज ही करने ने, उतो जरूर एक बारी पढ़ लेना। इस तरह नाल पढ़ते जाओगे ना तो तुहाडी ऑब्जेक्टिव भी तैयार होती रहेगी। अगर तुसी इकट्ठा कहोगे कि मैं एको ही दिन बह के ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार करा तो फिर वो मिक्स हो जाते हैं सारे जी। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, बाबा फरीद का असल नाम की सी? मसूद इन्हां दा असल नाम सी। फरीदुद्दीन ते गंज शक्कर इन्हां दे अलकाबात ने। लकब वो हुंदा जिहड़ा किसी दूसरे ने नाम दिता होए। आप गंज शक्कर दे लकब तो भी ज्यादा मशहूर होए, यानी शक्कर दे हवाले नाल इन्हां दी जिंदगी दे कई वाकयात ने। इस वास्ते गंज शक्कर, गंज खजाने नूं कहंदे ने, शक्कर यानी स्वीट जिहड़ी हुंदी है, देसी चीनी जिहनूं कहंदे ने शक्कर, जिहदे पस मंजर विच काफ़ी सारियां रवायतां मशहूर ने। बाबा फरीद मुल्तान दे नेड़े एक कस्बे कोठेवाल विच पैदा होए। ऑब्जेक्टिव दा सवाल इहनूं अंडरलाइन कर दो, कोठेवाल। इस नां दे कोई 10, 15, 20 कस्बे ने, जिहदे विच उन्हां ने एक तय कीता है मुतफिका तौर ते, यानी अजकल जदीद तहकीक के मुताबिक कि जिथे बाबा फरीद की पैदाइश हुई सी मुल्तान के नज़दीक, मुल्तान तो 18-20 किलोमीटर के फासले ते चढ़ते पासे यानी मशरक साइड से संत बुदला रोड उत्ते आबाद है कोठेवाल कस्बा। अच्छा जी, सनीन नहीं पूछते, सन पेपर विच नहीं पूछे जाते। उसकी वजह वे कि कन्फर्म नहीं है। बाज़ किताबां 1165 लिखिया दा है, बाज़ किताबां 1188 है, बाज़ किताबां 1180 है, कन्फर्म नहीं है। इस वास्ते तारीख पैदाइश और वफात नहीं पूछी जाएगी, सो इहदे उत्ते टाइम वेस्ट करन दी लोड़ नहीं। जमालुद्दीन सुलेमान पूछ सकते हैं, इन्हां दे वालिद दा नाम सी। काजी शुएब इन्हां दे दादा जी दा नाम सी। कुरसम बीबी इन्हां दी वालदा दा नाम सी। इब्तदाई तालीम वालदा कोलों हासिल की, उस तो बाद मुल्तान दे आलमे दीन मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमजी दे मदरसे विचों अरबी, फारसी, कुरान, हदीस, तफसीर ते दूसरे मुरव्वजा उलूम सारे पढ़े। एक बारी अपने उस्ताद के मदरसे विच तफसीर नाफे पढ़ रहे सी। अच्छा जी, एक मिनट मैं एंटर कर लवां, शो नहीं हो रहा।
अरसलान साहब शो नहीं हो रहे। अच्छा जी, बहरहाल आ जाएंगे। एक बारी अपने उस्ताद के मदरसे विच तफसीर नाफे पढ़ रहे सी। कुरान मजीद की तफसीर का नाम है नाफे इब्ने कसीर दे मुसन्निफ ने कि हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ ले आए। इन्हों बाबा फरीद नूं मुताले विच मसरूफ एरोजा लफ्ज तुहानूं मुश्किल लगदा तेरी जगह ते मसरूफ वेख के पूछया की पढ़ते पे हो। बाबा फरीद ने जवाब दिता नाफे। बख्तियार काकी ने पूछया कि तेनों कोई नफा देवेगी। नाफे का लफ्सी मतलब होंदा है नफा देने वाली। आपने उन्होंने वाल वेख्या ते समझ गए और फौरन पुकार उठे कि मैनू इस किताब तो नहीं सगो तुहाडी जात तो नफा मिलेगा। जी बाबा फरीद बख्तियार काकी दे मुरीद हो के सूफियां दे चिश्तिया सिलसिले विच शामिल हो गए। अच्छा जी, ये चो ना वाकया लिखण का मकसद है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबा फरीद किहड़ी तफसीर पढ़ रहे सी जदों ख्वाजा बख्तियार काकी उन्होंने मिले। यह तफसीर नाफे वे, इनू ज़हन च रखना। आप मुल्तान तो ज़ाहिरी ते दीनी तालीम मुकम्मल करन तो बाद रूहानी तरबियत वास्ते अपने मुर्शद कोल दिल्ली चले गए। उत्थों उन्हां कोलों कस्बे फैज़ कीता, रूहानी तरबियत हासिल की। मुर्शद दी वफात मगरों यानी बाद विच मुर्शद दी वफात तो बाद मुल्तान वापस आ गए और लोगों की बातनी रूहानी तरबियत के काम विच रुझ गए मसरूफ हो गए। मुल्तान तो बाद आपने अपने मुर्शद के हुक्म नाल अजोधन कहते ने पाकपतन अजकल मौजूदा ना है उत्थे आके डेरा ला ले। यानी मुल्तान के ऑलरेडी लोगों की रहनुमाई वास्ते पीर फकीर मौजूद सी। इन्होंने कहा किसी ऐसे इलाके में जाना चाहिए जिथे वाकई सही मायने में जरूरत है। सो बाबा फरीद ने पाकपतन आके जहालत के हनेरिया डुबिया हिंदुओं के गैर मुसलमानों अपने आला इखलाक ते वर्तारे नाल वर्तारा कहते ने मेल जोल मुतासर करके दायरा इस्लाम में दाखिल करने का काम शुरू कर दिता। आप अपनी जिंदगी के अखीर तक पाकपतन विच ही रहे। जी सारी जिंदगी लोगों उतो मतलब गैर मुस्लिम लोगों मुसलमान किया। सारी जिंदगी उत्थे रहे, उत्थे ही वफात पाई। 1280 तारीख वफात है। हर साल 5 तो 10 मुहर्रम तक बड़ी धूमधाम नाल उन्हां दा उरस मनाया जाता है। ये 3 किताबां ने जड़ियां बाबा फरीद के हवाले नाल मंसूब ने राहतुल कुलूब, इसरारुल औलिया ते फवाइदुस सालिकीन। है जी ऑब्जेक्टिव वास्ते सारा बाकी तुसीं सिर्फ पहलियां जड़ियां 6-7 लाइन्स का पैराग्राफ है वो तुसीं पेपर विच लिखना है, बाकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव वास्ते भी। दूसरा पॉइंट तुहाडा पेपर विच होएगा बाबा फरीद की शायरी ते शायरी दे मुआखज़ यानी सोर्स क्या कलाम बाबा फरीद का कलाम साढ़े तक किवें पहुंचा है। जी बाबा फरीद बाशरियत सूफी बुजुर्ग मुबल्लिग इस्लाम और मान शायर भी सी, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी बराए शायरी नहीं की थी बल्कि शायरी तो बराए इसलाह लोगों की इसलाह और शायरी नूं बराए तबलीग दीन इस्तेमाल किया। उन्होंने शायरी विच पुरानी तालीमात अहादीस तफासीर फ़िक़्ह और सुन्नत रसूल इस किस्म के मौजूआत ने। इन्होंने लोगों ना सिर्फ इस्लाम की तबलीग की सगों अपने शलोक बोलां ते शायरी इन्हां दी शायरी का नाम शलोक भी है, बोल फरीदी भी कहते हैं ते शायरी भी किया जाता है। आला इखलाकियात तो जानू करवाया लोगों को वाकिफ करवाया ते हयाती गुजारन का ढंग दसिया तरीका दसिया। आपका पंजाबी कलाम शलोक या दोड़ियां की शक्ल विच दस्तयाब, यानी 3 नाम ने शलोक फरीद भी कहते हैं, बोल फरीद भी कहते हैं ते बाबा फरीद के दोड़े भी इन्हों किया जाता है। अच्छा जी बाबा फरीद अरबी ते फारसी के आलम सन पर उन्होंने शलोक जोड़े
गुरु ग्रंथ साहब राही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नोट करो। बाबा फरीद का कलाम साढ़े तक सिखा की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब के जरिए पहुंचा और है पंजाबी शायरी विच। इसकी वजह की है, सिखा की किताब विच किवें पहुंचा? इसकी वजह है कि जिस वेले वो शायरी लिख रहे सी, उन्हां दा मुखातिब तबका जिहड़ा सी, मसलन अजोदन पाक पतन विच जदों आए, वो बिल्कुल अनपढ़ लोग सी, जाहिल लोग सी, पढ़े लिखे नहीं सी है, सिवाए अपनी मादरी जबान तो कुछ नहीं सी जानते। सो बाबा फरीद ने उन्हां लोकां नाल उन्हां दी जबान विच ही गलबात करके अपना मैसेज उन्हां तक कन्वे कीता। बाबा फरीद ते खुद अरबी फारसी दे आलम सी। अगर वो अरबी फारसी विच ही अपने मलफूजात लिखते रहंदे ते फिर तो उन्हां दा कलाम तो कोई भी मुस्तफीद ना हुंदा। सो उन्हां लोकां दी सहूलत वास्ते अपना सारा मैसेज या तबलीग जिहड़ी कर रहे सी वो पंजाबी जबान विच ही कीती। बाबा फरीद दा ज्यादातर कलाम या इंज कह लवो जिहड़ा बोता मैं लिखिया ना अथेंटिक कलाम, क्योंकि इस तो ग्रंथ साहब तो इलावा बाहर भी कलाम मौजूद है, लेकिन असीं उहनूं ही अथेंटिक मानते हैं जिहड़ा ग्रंथ साहब विच सी। क्योंकि ग्रंथ साहब बाबा अगे वेखो गुरु ग्रंथ साहब राही साडे तक अपड़िया, जिन्हों सिख मत मजहब के बानी बाबा गुरु नानक इन्हां दा दौर है 1469 तो लैके 1538 तक। इन्हां ने बाबा फरीद की वफात तो नेड़े तेड़े 200 वरियां बाद मुख्तलिफ भगतां ते दरवेशां के कलाम नूं इकट्ठा करके तरतीब दिता सी। यानी बाबा फरीद का कलाम सिखां दी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब विच बाबा गुरु नानक ने शामिल किया सी, जिहदी वजह तो महफूज हो गया। अगर इहदे विच यह कलाम सानूं ना मिलता या शामिल ना होंदा तो मे बी अज साडे कोल बाबा फरीद भी पहला शायद ना होता। अच्छा जी, बाबा गुरु नानक ने काफ़ी एहतियात तो काम लैंदियां हुए उस वेले जिहड़े बाबा फरीद दे गद्दी नशीन सी, शाह बहराम या इब्राहिम फरीद सानी उन्हां दा नाम सी। उन्हां कोलों बाकायदा इजाजत लैके यह कलाम अपनी किताब विच शामिल कीता सी। इस तो बाद सिखां दे पंजवें गुरु ते बाबा गुरु नानक दे चौथे जानशीन गुरु अर्जन जी ने 1604 विच गुरु ग्रंथ साहब नूं अजोकी यानी मौजूदा शक्ल विच कंपाइल किया, मुरतब किया, जिस पारों बाबा फरीद का कलाम हमेशा लई महफूज हो गया। बाबा फरीद के कलाम नूं गुरु ग्रंथ साहब विचों लभ के, याद रखो ग्रंथ साहब गुरमुखी विच है, वो आम बंदा नहीं पढ़ सकता, वो भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने गुरमुखी आती है। सो पहली बारी जय श्री राम मुश्ताक हिंदू सी या सिख सी, इन्हें ग्रंथ साहब विचों एक कलाम लभ के बाबा फरीद का उन्होंने अलग किताबी शक्ल में छपवाया। बाबा फरीद के कलाम नूं मुख्तलिफ लोगों ने गुरमुखी तो शाहमुखी ट्रांसक्रिप्ट किया। लैंग्वेज तो एक ही है, दोनों पंजाबी विच ने, लेकिन स्क्रिप्ट अलग सी। गुरमुखी विचों शाहमुखी करके ट्रांसक्रिप्ट कई लोगों ने किया, तो उहदे विच काफ़ी सारियां खामियां और मसाइल सी। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आता है कि अजकल बाबा फरीद का जिहड़ा सब तो अथेंटिक कलाम है वो किहदा है, या बाबा फरीद ते किसे एक सोधनहार कहते ने जिहड़ा कलाम नूं एडिट करता है, दा नाम दसो। सो यह ना एक ज़हन च रख लो, मोहम्मद आसफ खां ने एक किताब कलाम एडिट किया है यानी सोधिया है, और उस किताब का नाम उन्होंने रखा सी आख्या बाबा फरीद ने। यह जिहड़ा अज असीं टॉपिक पढ़ांगे, जिहड़ा मैं एक कलाम इस मजमून दे विच शामिल किया है, टॉपिक के एंड में रैफरेंस मौजूद है इस किताब का, इस ही किताब तो लैके शामिल किया है। उसकी वजह की है कि तहकीकी ते तदवीनी असूलों के मुताबिक यह कलाम सब तो ज्यादा मोतबर ते मुस्तनद मन्निया जाता है। बाबा फरीद का कुछ ऐसा कलाम भी है जिहड़ा ग्रंथ साहब विच शामिल नहीं, लिहाजा उन्होंने असीं ऑथेंटिक नहीं मानते। ठीक है जी, वो कलाम सीना बसीना जबानी रवायतां या फिर कवालां के जरिए या फिर कदीम फारसी तज़किरियां के जरिए साढ़े तक पहुंचे है, उन्होंने असीं अथेंटिक नहीं मानते। वही अथेंटिक है जिहड़ा ग्रंथ साहब विचों मिलिया, क्योंकि उहदे विच तब्दीली के इम्कानात काफ़ी घट ने, क्योंकि अज तो 500 साल पहले जिस तरह वो महफूज होया किताब विच ग्रंथ साहब विच, उस तरह ही अज तक छपदा आ रहा, उहदे विच कोई तब्दीली नहीं हुई। अच्छा जी, ये जिहड़ा कलाम इहनूं शलोक कहंदे ने, शलोक की डेफिनेशन की है? यह मुख्तसर जी डेफिनेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन पुछदा है ते नाले भी पुछ लैंदा है कि शलोक की तारीफ लिखो
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂਆਤੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਆ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੇਰੀ ਸਿਨਫ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਜਈ ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਖਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ CSS ਵਿੱਚ, ਔਰ PMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਮੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। CSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਜੂਆਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਦਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 2 ਵੱਡੇ ਮੌਜੂਆਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਾਰੇ, ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂਆਤ ਇਬਾਦਤ, ਰਿਆਸਤ, ਨਮਾਜ਼, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ CSS ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ 15 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਸੱਵੁਫ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਖਾਮਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ 10 ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਤਸੱਵੁਫ, ਅੱਗੇ ਤਸੱਵੁਫ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। अस्सलाम वालेकुम सर, एक लफ्ज बोलिया सी तुसी दौड़ियां शायद दौड़े, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਦੋ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਅਰਫੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਨਫ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਲੱਗ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਾਡਾ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਜੈਸਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਕਲਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਟਾਈਪ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ, मेरा सवाल भी है जी अब्दुल सर, गुजारिश है कि जिवें PMS ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 30-35 ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦਿੰਦਾ, 3 ਚੋਂ 2 ਪੇਪਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 250 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ 163 ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ 250 ਨੇ ਸੀਅਰ ਫਿਦੈਬੰਦ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 400-450 ਪੇजेस ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਗਾ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਵਾਗਾ ਅੱਜ, ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਲੋਕ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਸव्वुफ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर। ਜੀ ਜੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਰਤਾਣੇ, ਵਰਤਾਨੇ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ। ਵਰਤਾਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਤਾਨਾ। ਸੌਰੀ, ਵਰਤਾਰਾ, ਵਰਤਾਰਾ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾਲ, ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਸव्वुफ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿਆਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਟਾਪਿਕ। ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਖੀਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤਸव्वुफ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਹਜੂਬ ਤਸव्वुफ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਤਸव्वुफ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੀਨ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਰੂਲ ਪਤਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤਸव्वुफ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਦੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤਸव्वुफ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਬਾਹਤ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ ਨਾਲ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਮਿਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
बल्कि खुद तो अपने आप तो अपनी ज़ात तो शुरू करता है और लोग उन्हें देख के फॉलो करन लग पैंदे ने, कापी करन लग पैंदे ने और इस तरह मुआशरे विच सुधार आना शुरू हो जाता है। तसव्वुफ दीयां मुख्तलिफ तारीफां ने जिन्हां नूं मद्देनज़र रख के एक मिली जुली तारीफ इस तरह दी है, तसव्वुफ वो इलम है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਨਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਰ, ਬਾਤਨ, ਅੰਦਰ, ਮਨ, ਦਿਲ, ਨਫਸ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ਕੀਲ, ਨਫਸਾਨੀ ख्वाहिशात ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ, ਆਲਾ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਦਰਸ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰੁल्लाह ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਸव्वुफ कहलाता है। बाबा फरीद आला इकदार यानी आला ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਤਸव्वुफ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਸੀ। ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਜ਼ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਗਾਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ CSS ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਤਸव्वुफ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤਸव्वुफ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸव्वुफ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਲਨ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। याद रखो मैं हर हैडिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 शेयर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ, ਕਾਫੀ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। PMS ਕੀ ਹੋਏਗਾ? PMS ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ CSS 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਸव्वुफ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, PDF 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। CSS 'ਚ ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ, PMS 'ਚ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ 2 ਨੇ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਅਲਾਮਤੀ ਸ਼ੇਅਰ। फरीदा शक्कर खंड नेवात गुड़ माखियों माझा दुध, ਇਹ 6 ਸਵੀਟਸ ਨੇ, 6 ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਚਨ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਔਰ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੰਡ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੀਨੀ। ਨਿਵਾਤ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਸਵੀਟ ਚੀਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਕੂਜ਼ਾ ਮਿਸਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੋ ਕਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਬਣਦਾ। ਮਾਖੀਓ ਸ਼ਹਿਦ, ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਇੱਕ ਬੋਕਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸਭੇ ਸਭ ਤਮਾਮ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਆਈਟਮ। ਇਹ 6 ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਰੀਆਂ 6 ਦੀਆਂ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਵੀਟਸ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੀਟਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਮੀਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੁਧ ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। आपने सारियां दुनियावी लज्जतां नूं त्याग दिता सी। सारियां दुनियावी लज्जतां ने, सभे वस्तु मिठियां यानी लग्जरीज ऑफ लाइफ ने, जिंदगी दीयां आसाइशां ने। जिहड़ा बंदा इन्हां विच पै जांदा है, इन्हां विच मगन हो जाता है, वो सिर्फ दुनियादार हो के रह जाता है, वो रब ताला दे नेड़े नहीं हो सकता। उन्हां दे ख्याल विच इंज कीते ही रब दी मार्फत ते विसाल हासिल कीता जा सकता है। क्यों जे दुनियावी आसाइशां ते लज्जतां बंदे नूं रब दी याद तो बहुत दूर ते गाफिल कर दित्तियां ने। रब ना पुजण तुद यानी तैनूं रब तक नहीं पहुंचण दिंदियां। अगर तू इन्हां आसाइशां ते जिंदगी विच फस जाएगा ते तू रब दी जात तो दूर होंदा जाएगा। बाबा फरीद के मुताबिक अगले जहान विच, बाबा फरीद के मुताबिक की बल्कि साडे इस्लाम दी कुरान दी तालीम है कि मरण तो बाद दोबारा उठाए जावांगे और अपने कीते अमलों का पाई पाई का हिसाब देना पएगा। इसलिए वो आसाइशाते जिंदगी तर्क करके छड़ के लकड़ी की रोटी नूं अपने ढिड नाल बन के फिरते रहे। जिस वेले भुख लगती उन्होंने चक मार के अपने नफ्स नूं तसल्ली दे लेंदे। अच्छा जी, है बाबा फरीद दे अगर असीं हालात सॉरी हालात जिंदगी अगर पढ़ीए तो उहदे विचों एक जिक्र आंदा कि 12 साल तक बाबा फरीद जंगलों में फिरते रहे, चिल्लाकशी करते रहे। उस दौरान उन्होंने कुछ भी खाधा पीता नहीं, बल्कि अपने पेट नाल ढिड नाल लकड़ी दी एक रोटी, लकड़ी दा एक रोटी शेप का पीस बन के फिरते रहे। यह इम्पॉसिबल है जी, फिजिकली जड़ा है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि बंदा कुछ खाए पिए बगैर 12 साल जिंदा रहे। 3 दिन पिए बगैर ते 7-8 दिन खाण तो बगैर बंदा डेड हो जाता। सो यह सिंबोलिक है भी पेट नाल पत्थर बनना, जिस तरह मजबा खंदक दा वाकया, या पेट नाल लकड़ दी रोटी बन के फिरते रहना, यह सिंबोलिक है सारा। अच्छा जी, शेर वेखो, फरीदा रोटी मेरी काठ दी, ए फरीद मेरी रोटी लकड़ी दी बनी हुई है, लावण मेरी भुख। हुण मोस्टली स्टूडेंट बल्कि मोस्टली बुक्स भी मेरी किताब तो इलावा जड़ियां मार्केट किताबां ने, इस लावण का मतलब उन्होंने उतारना लिखिया हुआ है, उतारना जिहड़ा कि गलत है। लावण कहते हैं, मेरे नाल स्टूडेंट्स इत्थे पूरे पंजाब के मुख्तलिफ इजला तो ऐड ने, उन्होंने पता होएगा शायद किसी को, लावण सालण नूं कहंदे ने, ला के खाण वाली चीज़ सालण। लाउण भी इहदी प्रोनाउंसीएशन है, शाहपुरी विच सरगोदा खुशाब साइड ते लाउण प्रोनाउंसीएशन करते हैं, ते वैसे इहनूं लावण सालण कहंदा है। मेरी रोटी लकड़ी दी है और मेरी भुख मेरा सालण है, यानी मैं ना तो रोटी का एहतमाम करना वा और ना ही सालण का एहतमाम करना वा। अगर तुसीं वेखो तो साडे पंजाब विच कुछ अरसा पहले तक है, हुण ते मॉडर्निटी तकरीबन 21वीं सदी विच ही बहुती आई है। पंजाब विच रिवाज ही नहीं सी पिंडां विच रोटियां सॉरी सालण पकाउण दा। लोकी गुड़ नाल, घिओ शक्कर नाल, प्याज नाल, चटनी नाल या इस तरह दीयां चीज़ां नाल रोटी खा लैंदे सी। क्यों इस तरह करदे सी? जे ना खाधी चोपड़ी। अच्छा, हुण उत्ते जिहड़ियां ओह मिठियां चीज़ां सी, ओह लग्जरीज ऑफ लाइफ सी, यानी जिंदगी दीयां आसाइशां ने कहा सी। हुण इत्थे थल्ले उन्हें चोपड़ी रोटी, चोपड़ी कहंदे ने जिहड़ी देसी घिओ नाल, पराठा नहीं बल्कि तवे उत्ते खुश्क रोटी पका के उतार दी जाती है, उन्होंने देसी घिओ नाल चोपड़ते हैं। ते आसाइशात विच कोई 2000 रुपए किलो है अजकल देसी घिओ, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। कहता जिन्हां खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख, घने बहुत ज्यादा सहणगे, बर्दाश्त करनगे। ए फरीद मेरी रोटी काठ दी है, लकड़ दी है और मेरी भुख मेरा सालण है। क्योंकि मैं कहता सालण और रोटी के चक्करां विच नहीं पैंदा, क्योंकि जिन्हां ने चोपड़ियां रोटियां खाधियां उन्हां नूं उन्ने ही ज्यादा दुख बर्दाश्त करने पैणगे इस दुनिया विच भी, और अगे जाके भी अपना उस सारियां आसाइशां दा हिसाब देना पवेगा जी। कुछ पल्ले पैंदा है शेर? मेरा नहीं ख्याल कि तुसी कोई 2 वारी नूं 1 वारी होर पढ़ लवो ते तुहानूं भुल जाए, कभी भी नहीं भुलेगा। सर लावण मेरी भुख का मतलब नहीं समझ आया। लावण सालण नूं कहंदे ने, यानी मेरी भुख जिहड़ी है ना, ओही मेरा सालण।
ਰੋਟੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਹਮਣ। ਅਗਰ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੇ ਵਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਹਣਾ ਉਤਾਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਵਣ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਸਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। सर घने का क्या मतलब? बहुत ज्यादा कहते हैं ना जी, तेरे वाल बहुत घने ने। उर्दू च भी चलता है बहुत घने बाल, लंबे बाल जी। पंजाबी च भी, पंजाबी च दी प्रोनाउंसिएशन जरा वो आड़ नून वाला घने पढ़िया जाएगा जी। ठीक है जी, आगे चलिए। वादतुल वजूद दूसरा आपको है सर। एक अर्ज करनी सी थोड़े उत्ते एक शेर पढ़ाया है, सभे वस्तो मिठियां रब ना पूजन तुद। ਇਹ ਤੁਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਤੁਦ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਮ ਤੱਕ, ਰੱਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੁਦ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ। ਤੁਮੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਮੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਜਣ ਮੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਦ ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਮੇ। ਅਸਲ ਚ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਤੁਦ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਿਸਰਿਆਂ ਦਾ हम काफिया होना, एक जैसा काफिया होना जरूरी है। ठीक है सर। जी। सर इनकी शायरी पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे, लाइक जो ये चीजें बता रहे हैं रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता? क्यों रियलिटी क्यों नहीं होता ऐसा? सर जैसे उन्होंने कहा है कि वो लकड़ी बांध के और लाइक अपने पेट पे लकड़ी बांध के वो आपने क्या बताया था, जंगल में काफी अरसा रहे। हाँ जी, हाँ जी। अब आज के दौर में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। हाँ जी, ते आजकल फिर हालात भी ते वेख लवो ना, एक्सट्रीमिज्म ते आजकल है साडी सोसाइटी ਵਿੱਚ। सूफिया इकराम ते आजकल ना पैद ने। उस वेले दे लोकां कोल रहबरी और रहनुमाई पहुंचती रही है। अंबिया इकराम दा सिलसिला ते खत्म हो गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ते, उस तो बाद खुलफाए राशिदीन, उस तो बाद साडे हिंदुस्तान ਵਿੱਚ ते बुजुर्गाने दीन दी बदौलत ही इस्लाम फैलिया है। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜੈਸਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਕਸੂਦ ਸੀ। सर जी 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 सर, जैसे हमारे आज के आलम दीन है, जिस तरह तारिक जमील साहब की बात की है, मौलवी तारिक जमील, इनको भी हम सूफी कह सकते हैं? सूफी बुजुर्ग? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकता, तुसी कह लो। सही, यानी कि हाँ जी, मौलवी ते सूफी ते शुरू तो ही तुहानू पता है एक दूसरे दे एंटी ने। तुसी इकबाल पढ़ लो, तुसी बुल्ले शाह पढ़ लो, तुसी अपने पंजाबी दा कोई सूफी पोएट पढ़ लवो, एंटी ने एक दूसरे दे। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 0.001% ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 1000 ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ 10,000 ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਬੈਕ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं सर, ये तो नहीं है। चलो जी, चलो नेक्स्ट, वादतुल वजूद। बहुत खूबसूरत। इस टॉपिक उत्ते अक्सर शेर जिहड़ा है ना
चाहे वो बाबा फरीद दी शलोक दवे, चाहे शाह हुसैन दी काफी दवे, या फिर बाबा बुल्ले शाह दी काफी दवे। PMS एकड़ दी जिहड़ी तशरीह है ना, वो वाहदतुल वजूद दा ही शेर हुंदा है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਸਮਝ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਤਸਵੁਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾ ਊਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ, ਸਭ, ਤਮਾਮ, ਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। यानी हमा ऊस्त का मतलब है सब कुछ वो है, यानी अल्लाह ताला सब कुछ है। इस तसव्वुर नूं ऑब्जेक्टिव का सवाल नोट करो। इस्लामी दुनिया विच मुतारफ करवाउण दा सेहरा हजरत मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी 1240 विच फौत होया सी, और इहदे बारे कहा जाता है कि स्पैशली हिंदुस्तान आया सी, और तकरीबन वही जमाना है जिसले बाबा फरीद भी जिंदा सी। इन्हां दी मुलाकात तो नहीं हुई आपस में, वैसे ही मिसाल देने वास्ते कह रहे हैं। बाबा फरीद 1288 विच फौत होए सी या 1240 विच फौत होया। स्पैशली हिंदुस्तान आया सी और इत्थों वाहदतुल वजूद का कॉन्सैप्ट लैके अरब विच गया सी, यानी अरबां कोल वाहदतुल वजूद का कॉन्सैप्ट साडा हिंदुस्तान चो गया। ते हिंदुस्तानियां दा भी वाहदतुल वजूद का कॉन्सैप्ट अपना नहीं, कहंदे ने यूनान तो वाहदतुल वजूद का कॉन्सैप्ट आया। बहरहाल इस्लामी दुनिया में सब तो पहली बारी मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी ने वाहदतुल वजूद नूं या तसव्वुफ नूं इंट्रोड्यूस करवाया सी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस नजरिए का प्रचार किया, प्रचार यानी तबलीग की, ते फसूसुल हिकम ते फतूहाते मक्किया जैसियां किताबां लिखियां। ए फतूहाते मक्किया 12 जिल्दां विच किताब है, और वह सारी वाहदतुल वजूद ते तसव्वुफ बारे वे। इहदे च सिर्फ ऑब्जेक्टिव दा याद रखना कि इस नजरिए का बानी कौन है ते इहदे तो मुराद की है। सब कुछ अल्लाह ताला दी जात है। ए वेखो मैं एक्सप्लेन किया इन्हें थले एक्सप्लेन किया। इस नजरिए के मुताबिक सारी कायनात वजूदे खुदा यानी अल्लाह ताला तो बनी है, पैदा हुई है। रब सोने ने अपने आप को मुख्तलिफ सिफात विच जाहिर किया, लिहाजा इस सारी कायनात में जो कुछ भी मौजूद है, मौजूद यानी वजूद रखने वाली शायां, उहदे विच इंसान भी ने, उहदे विच हैवानात भी ने, नबातात भी ने, जमादात भी ने। जमादात जिहड़ियां जामद साकन चीज़ां ने, जिस तरह पहाड़ ने, सहरा ने, समंदर ने, नदियां, झीलां वगैरह। अच्छा जी, जो भी वजूद रखने वाली शै है उससे एक सूरज दियां किरणां ने या इको नूर के लश्कारे ने, यानी यही समझ लो मिसाल है कि अल्लाह ताला की जात एक सूरज है, और बाकी जो कुछ भी सानू नजर आ रहा है वो उस सूरज के लिश्कारे या उस सूरज दियां किरणां ने। इसी तरह एक दूसरी मिसाल है जिवें बुलबुले, लहरां, मौजां, बारिश, दरिया, नहरां, इन्हां सारियां चीज़ां दा ओरिजिन की है? समंदर, यानी समंदर जो ही है ना सारा सिलसिला। तो दे पानी तो इलावा कोई जाती हैसियत नहीं। ए सारियां चीज़ां खुद तो कुछ नहीं ने, बल्कि समंदर तो नहीं, यानी समझ लो कि अल्लाह ताला की जात एक समंदर है, और बाकी जो कुछ भी हो सारा उहदियां उहदे तो है या उहदी तखलीक ने। बिल्कुल इंज ही सारियां मखलूकात ते मौजूदात उस वजूदे वाहिद दियां मुख्तलिफ सिफतां दे वक्खो वक्ख रूप ने, अलग अलग रूप ने। सारी मखलूक की असल वो इको जात है। वाहदतुल वजूद के हवाले नाल इंसान ते रब की निस्बत कुरान की आयत तो बखूबी वाजिया होती है। यानी वाहदतुल वजूद का कॉन्सैप्ट कहते ने, वो मिसाल देंदे ने, वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ते असी इंसान की शारग तो भी नेड़े। अच्छा जी, इस हैडिंग विच मैं 2 शलोक लिखे ने। PMS दे विच मैं हल 2017 या 16 विच ਇਹ वाला शलोक उन्हें तशरीह वास्ते दिता सी। हुण जरा इहदे उत्ते गौर कर लो, इस इहदी तशरीह विच फिर आयत जरूर कोट करनी पवेगी। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें, वन कंडा मोड़े, वसी रब ही यालीए, जंगल क्या ढूंढे। ए फरीद तू जंगल जंगल की फिर रहे, भवें यानी फिरे, ते भवें दा मतलब आवारागर्दी करना भी होंदा, घूमना या वतना या फिरना या आवारागर्दी करना या फजूल फिरना। वन कंडा मोड़े, वन कंडे तो मुराद है जंगल विच उगियां हुई झाड़ियां, जड़ी बूटियां वगैरह, क्योंकि तुसीं ये वेखो ना कि मोड़ना हुंदा हटाना, यानी जंगल विच। हेलो, आवाज आ रही है जी? पुअर इंटरनेट कनेक्शन सर आ रही है, कट रही है। जी जी ठीक है।
ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜ, ਐ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਲੀਏ, ਹੀਆਲੀਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹਬਲਿਲ ਵਰੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਆਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਲੀਏ, वसी बसता है, रहता है, बसता है, अल्लाह ताला दिल में बसता है, जंगल क्या ढूंढे, ऐ फरीद तू जंगल विच की लभ रहे। ठीक है जी, इस आयत तो पता की लग्या कि बंदे दे विच अल्लाह ताला बंदे दे दिल विच रहिंदा है, अल्लाह ताला बंदे दी शारक तो भी नेड़े। ये हुई इबादतुल वजूद है, यानी अल्लाह ताला दा इंज कह लवो कि अल्लाह ताला दी जात दा एक पार्टिकल जिहड़ा साडे विच भी मौजूद है और वो रूह दी शक्ल विच मौजूद है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਲਕ ਆਦਮ ਅਲਾ ਸੂਰਤਿही, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮਨ ਆਰਫਾ ਨਫਸਾਹੂ ਫਕਦ ਆਰਫਾ ਰੱਬਾਹੂ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਹਦੀਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ CSS ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ में खल्क वसे रब मां, ए फरीद खालिक यानी अल्लाह ताला, खल्क यानी ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ। ए फरीद खालिक यानी अल्लाह ताला मखलूक ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਖਲੂਕ अल्लाह ताला ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। खल्क वसे रब मां, माह का मतलब में, पुरानी जाहिर है 800 साल पहले की जबान है, हो सकता उस वेले अज माह बोलते होण ते ए ना मीन नहीं, ਇਹਦਾ मतलब में, ਇਹਦਾ मतलब नहीं। फरीदा खालिक खल्क में खल्क वसे रब मां, ए फरीद अल्लाह ताला अपनी मखलूक विच ते मखलूक अपने रब विच वसदी है। मंदा किस नूं आखीए, बुरा, मंदा बुरा किस नूं आखीए, किन्नू कहिए, जां जब जदों, तिस बिन कोई ना, जदों ओदे, तिस यानी उस, जदों उसके बिना, जदों अल्लाह ताला के बिना कोई चीज है ही नहीं ते असीं बुरा किन्नू कहिए, यानी इत्थे असीं कह दिता है ना कि हर शै विच अल्लाह ताला मौजूद है। हुण अगर असीं ओदी बनाई किसी शै नूं बुरा कहांगे ते इहदा की मतलब है कि असीं इनडायरैक्टली अल्लाह ताला मंदा या बुरा कहांगे। सो इहदे चों एक बड़ा आला इखलाकी असूल भी सानूं मिलदा, वादतुल वजूद दा कॉन्सैप्ट ते बयान होया ही है। इखलाकियात का एक केड़ा पहलू सामने आता है कि किसी भी शै नूं अल्लाह ताला दी बनाई हुई किसी भी शै, इंसान ते की उस तो इलावा भी किसी भी तखलीक नूं बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर असीं किसी तखलीक नूं बुरा कहांगे तो इनडायरैक्टली असीं अल्लाह ताला नूं बुरा कहांगे। सो इखलाकियात दे मनाफी। नैक्सट जी इश्क हकीकी, तीसरा पॉइंट इश्क हकीकी, ए वाला शलोक भी पिछले पेपर में मैं सिर्फ 6 साल के पेपर वेखे ने, पर वो 6 साल के पेपर ही मैं तो इंशाअल्लाह शायर पढ़ते ना उन्होंने तशरीह प्रोवाइड कर दिया, उदों तो तुहानूं कम अज़ कम ना फिर फॉर्मेट पता लग जाएगा कि पुराने पेपरों में की आ रहा है और उन्होंने तुसीं किस तरह अटैम्प्ट करना है। फिर अगर कोई एक अद्धा अनसीन भी आ जाए ना तो उहदे विचों तुसीं कम अज़ कम उहदा थीम समझण दे काबिल हो जाओगे जी। इश्क हकीकी, इश्क पाक मुहब्बत दा नाम है, मुहब्बत जो खुद गर्जी ते नफ्स परस्ती तो अगे वध जाती है। जी ते ओनू असी इश्क कहने हैं और इस इश्क जी 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 जां
जी जी पूछो। सर ऊपर वाले शेर का लास्ट पार्ट रिपीट कर दें, जहाँ तिस्बिन कोई ना का क्या मतलब है? जी ये देखो, फरीदा खाले खल्क पे, यानी पहला मिसरा समझो, पहले मिसरे का जवाब थले वे। पहले मिसरे विच है कि ए फरीद अल्लाह ताला यानी खालिक अपनी मखलूक विच ते मखलूक अपने खालिक विच वसदी है। हुण अगर असी अल्लाह ताला दी बनाई हुई किसी शै नूं बुरा कवांगे ते असी इनडायरैक्टली अल्लाह ताला नूं बुरा कवांगे। मंदा किस नूं आखीए, मंदा किहनूं कहिए? जहां जब तिस यानी उस यानी अल्लाह ताला, जब उसके बिना कोई है ही नहीं, यानी हर शै विच ते अल्लाह ताला है। ਜਦੋਂ हर शै विच अल्लाह ताला है ते असी किसी शै नूं भी बुरा किवें कह सकने? बुरा कहांगे ते दा मतलब है कि इनडायरैक्टली असी अल्लाह ताला नूं बुरा कह रहे होवांगे, यानी उस चीज दे खालिक नूं बुरा कह रहे होवांगे। जी सर क्लियर है, थैंक यू। जी, इश्क हकीकी, इश्क पाक मुहब्बत दा नाम है जिहड़ी ऐसी मुहब्बत जिहड़ी खुद करती और नफ्स परस्ती तो अगे लंघ जाए, इश्क दा दर्जा हासिल कर लैंदी। ओहदी सब तो आला शक्ल इश्क इलाही या इश्क हकीकी है। इश्क हकीकी हासिल हो जाण नाल इंसान बुराइयां तो पाक, बुरियां खसलतां, खसलत हैबिट्स नूं कहंदे ने, आदतां जिहड़ियां पक्कियां हो गईयां आदतां, नेचर फितरत, बुरियां खसलतां तो पाक होंदा होंदा आखिरकार हकीकत आला अल्लाह ताला तक जा अपड़दा यानी पहुंचदा है। यही वो हकीकत है जिहड़ी सारियां चंगियां सिफतां दी खूबियां दी मालक है। सूफी बुजुर्गों का ख्याल है कि कायनात का ज़हूर भी इश्क हकीकी की बदौलत होया है। अगे असी पढ़ांगे विच आ जाएगा। साडे सूफिया कराम का कहना है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं इस दुनिया उत्ते जलवागर करन वास्ते उन्हां दी खातर है पूरी कायनात बनाई। बंदा या इंसान जिस वेले तक अपने कलब यानी अपने इनर नूं, अपने अंदर नूं, अपने बातन नूं, दिल नूं और नज़र नूं सुच्चा, साफ और पाक ना कर लवे, अपने आप नूं ना पछाण लवे, यानी सैल्फ रियलाइजेशन जिस वेले तक ना कर लवे, उस वेले तक वो रब ताला नूं नहीं पहचान सकता। बाबा फरीद इस हवाले नाल फरमाते ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ, फरीदा ए फरीद जे तू अगर तैनू अकल लतीफ, अकलमंद है, अकल रखण वाला है, अल्लाह ताला ने तैनू चंगी अकल दिती है, काले लेख ना लेख, काले बुरे, स्याह भैड़े, करतूत बुरे काम यानी करतूत, लिख हुंदा टू राइट तहरीर करना, लेख कहंदे ने ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਐਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਰਦੂ ਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰ, ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾਮਾ-ਏ ਆਮਾਲ, किरामन कातबीन वाला कॉन्सेप्ट कुरान मजीद का कॉन्सेप्ट है। किरामन कातबीन यानी साडे दाएं ते बाएं मोढे उत्ते एक एक फरिश्ता अल्लाह ताला ने मुकर्रर कीता हुआ है जिहड़े साडे अच्छे ते बुरे अमाल नोट करते हैं। ए फरीद अल्लाह ताला ने तैनू अच्छी अकल दिती है। अच्छा जी, मैं अकल लतीफ का ट्रांसलेट करना समझाने वास्ते बच्चों नूं, और मतलब इहदा बनदा भी है अशरफ अल मखलूकात इंसान। ए अशरफ अल मखलूकात इंसान, अगर तेनू अल्लाह ताला ने अशरफ बनाया है, अच्छी अकल दी है, तो तू अपने नामा-ए आमाल तो करतूतां नाल, बुराइयां नाल, भैड़े कामां नाल स्याह काला ना करवा। समझ आई है जी? यानी असी की करते हैं, असी बुराइयां ते बुराइयां करते जा रहे हैं। साडा जिहड़ा बाएं पासे बैठा किरामन कातबीन विचों एक कातब जिहड़ा है वो बुराइयां ही दर्ज करता जा रहा है मुसलसल, जबकि जिहड़ा दाएं पासे वे नेकियां वाला वो फारग बैठा है, यानी असी नेकियां नहीं कर रहे। वो कहते हैं ए अशरफ अल मखलूकात इंसान, अल्लाह ने तेनू अकल दी है, तू अपना नामा या आमाल नू काला ना करवा, बल्कि की कर अपने गिरेबान में सिर नीवा कर देख, अपने गिरेबान में झांक कर देख कि अल्लाह ताला ने तेनू की मुकामो मर्तबा दे के दुनिया उत्ते भेजिया है ते तू की कर रहे हैं। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨੁਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐ ਫਰੀਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ। ਜੀ 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 लीक और लीक में क्या डिफरेंस है? सॉरी, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲੇਖ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਖ, ਤਹਿਰੀਰ, ਮਜ਼ਮੂਨ, ਐਸੇ, ਤਹਿਰੀਰ, ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਯਾਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਣ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਇਸ ਬਣੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਸੀਲਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਖਰਤ ਲਈ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਸਮਝੋ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੁਰੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਚਿੱਕੜ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ। 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ ਸਰਵਰ ਢੂੰਡ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਡਰੇਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਭਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਡੈਡ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਉਲਟ ਸਰਵਰ, ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਲਟ ਛੱਪੜ। ਸਰਵਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਬਹਿਤਾ ਹੁਆ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਡੈਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਯਾਨੀ ਬਹਿਤਾ ਹੁਆ ਪਾਣੀ, ਚਲਤਾ ਹੁਆ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਾ ਸੋਈ, ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਕੋਈ, ਸੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਢੂੰਡ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਲੈ ਢੂੰਡ ਲੈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ। ਵੱਥ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਸਤੂ,
ਵਸਤ, ਇਹ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਵਸਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀਆ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸ਼ੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਂ ਸੇ ਲੱਭੀ, ਲੱਭੇ, ਮਿਲੇ, ਵਕਤ ਸ਼ੈ, यानी कोई काम की शै मिले। छप्पड़ ढूंढे क्या हो, छप्पड़ विचों लभेगा ते की मिलेगा, चिक्कड़ डुबे हथ, सिवाए तेरे हथ चिक्कड़ विच डुबण दे कोई काम की शै नहीं मिलेगी। मतलब की है जी, सरवर तो मुराद है इत्थे कामिल मुरशद, और छप्पड़ तो मुराद है जिवें अजकल दे मुरशद ने, जिवें अजकल दे जाली पीर ने जिन्हां नाल सोशल मीडिया पूरा भरिया पिया, उन्होंने छप्पड़ किया है। ते जिहड़ा सरवर है यानी कोई कामिल मुरशद, कामिल बंदा जिहड़ा तुहाडा दीन दुनिया और आखिरत सारा कुछ कामयाब करवाए। फरीद के कहंदे पए ने बाबा फरीद के उस तरह का कामिल मुरशद तलाश करो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮਿਨਾਜੁद्दीन ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 700-800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਸਤ ਨਜ਼ਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਲੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮੋ ਮਰਤਬਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਹਿਲ ਸੀ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝੇ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਭਾ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੱਜਾਂ ਆਹ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੱਜਾਂ ਆਹ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੂਝ ਬੂਝ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਜੀ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ, ਪੋਸ਼ੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਭਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਾਈਕੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਸੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆਗ ਜੈਸੀ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ, ਹਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਦੱਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਜਾਣਾ, ਸੜ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਔਰ ਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੁਪੀ ਅੱਗ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਾਨੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਮਹਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ
ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਠਾ ਆਮ ਘਰ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਘਰ, ਘਰ। ਮੰਡਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਹਿਲ, ਮਹਿਲਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀਆ ਹਾਊਸ ਲੈ ਲਵੋ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਲਵੋ। ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਦਰ, ਉਸਾਰਨਾ, ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਉਸਾਰਿੰਦੇ यानी तामीर करते करते दुनिया तो चले गए। इंज ही है ना, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਠੀ, ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ, ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਮੀਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਸਾਰਦੇ ਉਸਾਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੂੜਾ ਮੀਨ ਝੂਠਾ, ਸੌਦਾ ਮੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗੋਰੀ ਆ ਪਏ। ਗੋਰੀ, ਗੌਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਰੀ ਯਾਨੀ ਕਬਰ ਮੇ ਆ ਪਏ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਕਸਦ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਠੇ, ਮੰਡਪ, ਮਾੜੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਤ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत ना लाई चित, एत यहाँ इनके साथ, चित दिल नूं कहंदे ने, इन्हां नाल दिल ना लाई। ए फरीद कोठे मंडप माड़ियां नाल दिल ना लाई। क्यों? मिट्टी पई अतुलवी, अतुलवी कहंदे ने अनमयर्ड, बेहिसाब, मुराद कबर। जिस वेले बंदा बेहिसाब मनो मिट्टी थल्ले चला जाता है, कोई ना होसी मित, कोई कोठी, कोई हवेली, कोई महल तेरा, होसी मीन होएगा, मित कहंदे ने मित्र, दोस्त। ए चेते उत्ते और थले काफिया मिलाने वास्ते उन्हें मित लाया। यानी जिस वेले तू बेहिसाब मिट्टी थले चला जाएगा, कोई कोठी, कोई महल, कोई मंडप तेरा काम नहीं आएगा, तेरा दोस्त नहीं होएगा। बड़ा खूबसूरत जी अगला शेर है, सारे उत्ते वजाहत लिखी दी है। कंधी उत्ते रुखड़ा, कंधी कहंदे ने दरिया दा किनारा, रुख कहंदे ने दरख्त नूं, पौधे नूं, ते रुखड़ा कहंदे ने छोटा दरख्त यानी पौधा। रुख दरख्त ते रुखड़ा पौधा। किचरक बन्ने धीर, किचरक किन्ने चिर तक। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਕਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿਚਰਕ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਬੰਨੇ ਧੀਰ, ਧੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਬਾਂਧਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਖਤ, ਕਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਚਰ ਤਾਈ ਨੀਰ। ਇਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕੱਚੇ ਬਰਤਨ ਜੈਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਕਿਚਰ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਹ ਕਿਚਰਕ और किचर दोनों एक लफ्ज ने, मतलब है किन्ना चेर तक, यानी तीन मुरक्कब लफ्ज़ां दा एक लफ्ज है, और किचर दो लफ्ज़ां दा एक लफ्ज, किन्ना चेर। ताई तक, नीर पानी नूं कहंदे ने। ए फरीद दरिया दे किनारे हो गया दरख्त, किन्नी देर तक खड़ा रह सकता है, और कच्चे बर्तन किन्नी देर तक पानी विच रह सकते हैं। यानी मतलब की है कि इंसान बिल्कुल दरिया दे किनारे हो गया दरख्त जैसा है। छोटा दरख्त है, दरिया के किनारे कच्ची मिट्टी होती है, पानी का तेज फ्लो होता है। हुण उह पौधा छोटा, उसकी जड़ां मजबूत नहीं होंदियां, जिवें ही पानी का तेज फ्लो होएगा वो धड़म करके पानी दे विच डिग पेगा। यानी की मतलब है, इंसान जिहड़ा दो लत्तां उत्ते मतवाजन खड़ा है, जिवें ही उहदे साह खत्म हो जाणगे वो धड़म करके डिग पेगा। इसी तरह कच्चे बर्तन की तरह इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल आरजी और फानी है। आखरत की फिक्र
फरीदा 4 गवाइयां हंड के, एज फरीद जिंदगी दे 4 दिन गवा दिते, जाया कर दिते। हंड के फिर टुर के, हंडाना होंदा ना इस्तेमाल करना, फिर टुर के जाया कर दिते। और 4 गवाइयां सम, सम कहंदे ने सो के, यह भी सराइकी च अजकल भी बोलते हैं। ए फरीद जिंदगी दे 4 दिन फिर टुर के जाया कर दिते और 4 दिन सो के गवा दिते। लेखा रब मंगेसिया, लेखा हिसाब किताब, पिछे असी लफ्ज पढ़िया सी लेख, ए लेखा अलग लफ्ज है। लेखा रब मंगेसिया यानी अल्लाह ताला हिसाब मांगेगा, मंगेसिया मीन मांगेगा। तू आयो केड़े काम, कि तेनू अल्लाह ताला कवेगा केड़े काम वास्ते भेजिया सी और की करके आया है। यानी जिंदगी दे 4 दिन सो के जाया कर आया है और 4 दिन फिर टुर के, हंडा के, इस्तेमाल करके, मौजा करके, अयाशियां करके, जाया करके आ गए। जे जाना मर जाइए, अगर मैनू पता होंदा कि मर जाना। अच्छा जी, ये किनू नहीं पता, सब नू पता है। एज ए मुसलमान साडा ईमान है कि सब ने मरना है। इत्थे जे ने कंडीशनल लाया है, इफ अगर, अगर मैनू पता होंदा मर जाना है, गुम ना आइए। अच्छा, गुम का मतलब है जी जवाबन, रद्दे अमल, यानी दोबारा वापस आना। अगर मैनू पता होंदा मर जाना है और दोबारा वापस नहीं आना। झूठी दुनिया लगना आप वंजाइए, ते मैं हरगिज झूठी दुनिया नाल वाबस्ता हो के अपना आप जाया ना करता। ठीक है जी, कहता पिया है कि अगर असी दुनिया में रहते हुए इस हकीकत को समझ लेंदे कि वाकई मरण तो बाद किसी ने वापस नहीं आना, तो कहता मैं कभी भी झूठी दुनिया नाल लग का मतलब होता वाबस्ता होकर, झूठी दुनिया के साथ वाबस्ता होकर अपनी जिंदगी और आखिरत खराब ना करता। नैक्सट जी 7वां, गरूर ते तकबर की निंदिया। निंदिया कहते हैं मजम्मत नूं, बुराई नूं। यानी बाबा फरीद गरूर ते तकबर की बुराई करते हुए कह रहे ने कुरान की आयत का हवाला बड़ी खूबसूरत, वला तमशी फिल अर्जी मराहन, जमीन उत्ते आकड़ आकड़ के ना चलो। अच्छा जी, कुरान की आयत या हदीस कोट करोगे तो असल आयत या हदीस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका तर्जमा पंजाबी विच लिख देना। लेकिन अगर तुसीं कहंदे हो कि मैं जरूर आयत और हदीस लिखनी है, मैनूं आती है, तो फिर जेरा जबरां तो बगैर लिख देना। फरीदा खाक ना निंदिए, ए फरीद मिट्टी नूं बुरा ना कहिए। निंदना बुरा कहना। ए 4 हिस्सियां शेर नूं पढ़ो तो समझो। ए फरीद खाक ना निंदिए, मिट्टी नूं कदी बुरा ना कहिए। क्यों ना कहिए, अगे उसका जवाब है खाकू जेड ना कोए। खाकू खाक मिट्टी, जेड जैसा, ना कोई कोई नहीं है। क्यों नहीं है, अगे इसका जवाब जिउंदियां पैरां तले, यानी जमीन का मिट्टी का जिगरा वेखो कितना वड्डा है कि असीं सारी जिंदगी इस जमीन, इस मिट्टी नूं अपने पैरां थले रोंदने आ। इस वास्ते मना किया गया कि जमीन उत्ते आकड़ आकड़ के ना चलो। मोया उपर होए, और जिस वेले बंदा मर जाता है, जदों कोई उन्होंने रखने वास्ते तैयार नहीं होता, पेरेंट्स अपनी औलाद नूं और औलाद अपने पेरेंट्स नूं रखने वास्ते तैयार नहीं होती, तो उदों भी इहो ही मिट्टी यानी मोया जदों मर जाता बंदा, मरण तो बाद उपर होए, उपर आ जाती है, सानू अपने अंदर छुपा लेती है। मकसद की है कि मिट्टी नूं कदी बुरा ना कहो, मिट्टी जैसा कोई नहीं है। यह जिउंदियां पैरां थले होंदी है ते मरण तो बाद अपने अंदर पनाह दे देती है इंसान को। फरीदा मन मैदान कर, बहुत अच्छा इखलाकियात का दर्स। ए फरीद अपने मन नूं, दिल नूं प्लेन हमवार सरफेस कर लै, यानी मैदान, मैदान का कॉन्सैप्ट है ना बिल्कुल प्लेन सरफेस। टोए टिब्बे ला, टोए टिब्बे कहते हैं उची नीवी, नशेबो फराज। टोए यानी गड़े खड्डे, ते टिब्बे यानी टीले। कहता है अपने दिल दे, ए लाह का मतलब होता है हटाना, उतारना, खत्म करना। ए फरीद अपने मन नूं मैदान कर लै, प्लेन कर लै और सारे टोए टिब्बे खत्म कर दे। अच्छा जी, टोए टिब्बे मन के किहड़े हुंदे ने, ਉਹਦੇ ਤੋਂ मुराद है मतलब बोगज़, हसद, नफरत, कीना, जैलसी, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां। दूसरे वास्ते बुरा सोचना, दूसरे का बुरा करना, दूसरे वास्ते बुरा चाहना, ਇਹ सारे टोए टिब्बे ने। कहता अगर तू इन्हां सारियां चीज़ां को खत्म करके अपना मन मैदान कर लें, अपना दिल साफ कर लें, तो की होएगा, अगे मूल ना आवसी, मूल हरगिज ना आवसी आवेगी, तेरे सामने हरगिज नहीं आवेगी। दोजख संदी भा, संदी कहते ने दी,
ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਨਾ ਦਾ ਦੀ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੀ ਭਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਗਰ ਤੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹਾਜੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ, ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ। ਕੂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰਾ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਜਵਾਰ। ਰਾਖਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਸਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਲੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੂਕ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ ਜਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ, ਰਾਖਾ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਜਵਾਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੂਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਜਬ ਲੱਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਜਬ ਤੱਕ, ਜਬ ਲੱਗ ਜਬ ਤੱਕ, ਟਾਂਡਾ ਤਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਿਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਸਲ ਤੋਂ, ਤਬ ਲੱਗ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਬ ਲੱਗ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਗਿਰੇ, ਟਾਂਡਾ ਤਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਤਿਨਾ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ, ਉਨ ਕੇ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਉਨ ਕੇ ਮੁਖ, ਫੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਭੁਲਾ ਦਿਆ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੇ ਆ, ਘਨੇਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਘਨੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਘਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਘਨੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖੌਫਨਾਕ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਨੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠਿਕਾਣਾ, ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠਿਕਾਣਾ ਤੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਨਾਤ ਦਾ ਦਰਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਚੋਪੜੀ ਉਹ ਹੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਰਾਜ਼ੀ ਬਰਨਜ਼ਾਰ ਰਹਿ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸਾਣਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ, ਸੁਬ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸਲਾਤੁ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਨ ਨੌਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜੁਮਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਐ ਫਰੀਦ ਉੱਠ, ਵਜ਼ੂ ਸਾਜ ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇਂ, ਜੋ ਸਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ,
सो उस सिर नूं कट के अलग कर दे, उतार दे। मकसद की है कि जिहड़ा बंदा अल्लाह ताला दीयां नेमतां खा रहा है और उसका शुक्र अदा नहीं करता, उन्होंने जीण का कोई हक नहीं। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆ ਤੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼, अपने आप को डिग्रेड करने वास्ते, अपनी मैं मारन वास्ते, अपना गरूर तकबर खत्म करने वास्ते। बाबा फरीद ने किसी दूसरे ने नहीं किया, खुद को मुखातब करके ए फरीद बेनमाज कुत्ते, ए ना भली रीत, ए अच्छा तरीका नहीं है, कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत, 5 वक्त तैनू मसीते बुलाया जाता है, हैया लसलात नमाज पढ़न वास्ते आ, कहता तू कभी भी 5 वक्त मसीते नहीं आया, ए अच्छा तरीका नहीं है। उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीत, ए फरीद उठ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਤੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਭਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਊਂਘ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, लेकिन वेखो अल्लाह ताला ने सुबह बनाई है कि उठो और उसका शुक्र अदा करो। तेरी डाढे नाल प्रीत, ए डाढे तो मुराद है इत्थे 2 लफ्ज़ ने अल्लाह ताला दे 2 सिफाती ना, जब्बार ते कहार। तेरी डाढे नाल प्रीत कि तू जब्बारी और कहारी सिफतां रखने वाले खुदा नाल प्रीत करना है, मुहब्बत दा दावा करना है। ते कहंदा है कैसी सॉरी ए कैसी मुहब्बत है कि तेरा महबूब जड़ा है तैनू बुलांदा पिया है, हैया लसला कह के बुला रहा है, हैया ललफला कह के बुला रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के बुला रहा है, और कहंदा तू सुता होया। कहंदा याद रख कि तू ओदी मुहब्बत दे दावे ते कर रहा है लेकिन ओदी गल नहीं मान रहा, ते ओ जब्बारी और कहारी सिफतां रखण वाला है, ओ तेरे कोलों इस चीज दा हिसाब भी लै सकदा। हाँ जी, जाग रहे हो जी सारे? थोड़ा जिहा रह गया, एंड कर देना जी। कोई जी जी एक मिनट, कोई सवाल, कोई कुछ, कोई पल्ले पै रहा है या नहीं पै रहा? सर पढ़ रहा है सब कुछ। असल च ना ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮਐਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਨ ਕੋਈ 35 ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 35 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। मैं एंड विच ना तुहानू एक शेर का फॉर्मेट भी तुहाडे नाल शेयर कर दवांगा। बस इहनू एंड करिए, 2-3 रह गए ने। ज़ात दी नफी, अच्छा जी ये वेखो जरा, ए फरीद नू ना अपने नाम बतौर तखल्लस यूज़ नहीं करते। गज़ल विच तखल्लस यूज़ होंदा है ना, तखल्लस शार्ट नेम नू कहंदे ने, ये तो पता लग जाता है कि जी गालिब दा शेर है, इकबाल दा शेर है। इन्हां ने बाबा फरीद दे कलाम दी उचेची गल, उचेची ना लिखो, खास लिख लो। खास गल है वे कि हर थां अपने आप को मुखातिब करके गल करते हैं, यानी उन्होंने उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा कुत्तिया, यानी खुद नू ए फरीद उठ, खुद नू मुखातिब करके गल की है। हुण जिहड़ा शेर है उठ फरीदा कुत्तिया, ए कुत्तिया कह के ते सवेरे अब्बा जी भी अगर उठाण ते बंदा उन्हां दी गल भी नहीं मनता। सो इन्हां ने किसी दूसरे नू मुखातिब करन दी बजाय खुद नू मुखातिब करके गौर कीता जावे ते इंज कीतियां गल दा असर दूना। बराए रास्त किसी को मत की गल आखो तो बुरा मनाता है। बाबा फरीद हर शलोक में फरीदा आख के अपने आप को इक्वल सामने मद्देनजर रख के नसीहत करते हैं। इंज उन्होंने शख्सियत का वड्डापन निखर के सामने आ जाता। बाबा फरीद का अंदाज है सी कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे ते बाअमल सूफी होने के बावजूद आखते हैं कि मैं अपन करतूतों के भैड़े कामों की वजह तो स्याह हो गया वा, पर लोग समझ रहे हैं मैं कोई दरवेश है। असल में ज़ात की नफी ते आजिज़ी इनकसारी की बेहतरीन मिसाल है। फरमाते ने फरीदा काले मैंडे कपड़े। अच्छा हुण मैंडे सराइकी वाला ही है, साडा सेंट्रल च नहीं चलता, लेकिन वैसे असी शेर विचों लफ्ज़ चेंज नहीं कर सकते। किसी ने मैनूं अज लिख के विखाया सी, उन्हें मैडा लिखिया सी। असी अपनी इमला जिहड़ी लिखांगे उहदे विच मेरा ही लिखिया जाएगा जो सेंट्रल विच चलता है, लेकिन इमला जिहड़ी शेरां दे विच शेर असी अपनी मर्जी नाल चेंज नहीं करना। फरीदा काले मैंडे कपड़े, फरीद मेरे कपड़े काले ने, काला मैंडा वेस और मेरा भेस अपीयरेंस लुक
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਸ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ CSS ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਜਾਂ 10 ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 4 5 6 7 8 ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਸਬਾਤੀ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਵਲ ਕਾਜ਼ਿਮੀਨ ਅਲ ਗੈਜ਼ਾ ਵਲ ਆਫੀਨਾ ਅਨ ਨਾਸ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇ। ਤਿਨਹਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੂਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਨ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਘੂਮ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੂਮਨ ਆਈਏ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਿਨਹਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਘੂਮ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ, ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ। ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਚੁੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮੋ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਇਕਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਸਗੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਦੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚਣ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਲਸਫਾ ਹयात ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਅੱਜ ਤੋਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਫਰਕ, ਤਬਕਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਇਹ ਕੂ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੁਝ ਕੋ ਹੀ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸਭਾ ਇਹ ਜੱਗ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਚੇ ਚੜਨਾ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ, ਐਜ਼ ਏ ਮੁਨਸਫ, ਮੁਨਸਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗਮ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ, ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਜਜ਼ਾ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਂ 4 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਨ ਕੰਧੇ, ਕੰਧਾ ਯਾਨੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੋ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ, ਦਰਗਾਹ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਣੇ। ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਔਲਾਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਉਹੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਦਰਗਾਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ। ਆਖਰੀ ਜੀ 15ਵਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਪਰ ਰਜ਼ਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਦੀਸੇ ਕੁਦਸੀ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਫਰੀਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये समझ आई कि अगर इंसान अपने आप को अल्लाह ताला के मुताबिक कर ले, यानी ठीक कर ले, सवार ले, तो अल्लाह ताला उस बंदे को मिल जाता है। और जिस बंदे को अल्लाह ताला मिल जाए, जिस बंदे को अल्लाह ताला का फजलो करम हासिल हो जाए, वो सुखी हो जाता है। ऐ फरीदा अगर तू मेरा हो रहे, अगर तू मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल ले, मेरे मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें,
ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ 1000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CSS ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ PMS ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 800 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਰੂਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਕਨਕਲੂਜਨ, ਜ਼ਬਾਨੋ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੋ ਬਿਆਨ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ 1989। ਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੈਟ PMS ਦਾ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਖਣਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ CSS ਤੇ PMS ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। CSS ਤੇ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ PMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਕਨਕਲੂਡ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2-3 ਜੁਮਲੇ ਨਾ 2-3 सेंटेंस सिर्फ लिखते होगे। सर आपने PMS के लिए क्या बताया कि उसमें हमें शेर याद करने की जरूरत नहीं, उसमें 10 मिनट तशरीह करनी है? जी जी बिल्कुल, PMS की जरूरत नहीं है, शेर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹूं। जी ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? यस सर। ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ PMS ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਸ਼ਰੀਹ, ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, 16 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਸਿਨਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਲੂਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਓ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਗੇ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਸਿਨਫ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੁਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਉਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਤਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਆਦਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਸ, ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਨਤ, ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਚਾਵੜ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੈयद ਅਖਤਰ ਜਾਫਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਥੀਮ
ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਬੇਅਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਫੀਦ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ, ਬੰਦ, ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਗਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਲੀਨ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦਮ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਤੈਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦਾ ਨੰਗ ਕੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੈੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ। सर मेरा एक सवाल है। जी जी सर मुझे ये बताइएगा कि जो हमारा पीएमएस के लिए हमने तशरीह करनी है, आपने हमें बताया था कि तकरीबन 5 to 6 पेजेस की होनी चाहिए। नहीं वो तो तीनों शेरां दी होएगी ना, एक शेर है सिर्फ। सही एक शेर की यानी कि 2 पेजेस। जी बाबा फरीद दे अगर वो देगा ना, मैं पिछले पेपर वेखे ने 3 देंदा या 2 देंदा, एक कदी भी नहीं देता उन्होंने बाबा फरीद दा। बाकी शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह ਉਹਦੇ ਤੇ 4-4 6-6 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ। सही ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ सर ਹੋਮਵਰਕ इसमें ਆਈ फिर ਜਾਏ एक या 2 शेर उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ 30-35 ਸ਼ੇਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। 2 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਲਾ ਵੀਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है सर। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जिस तरह हम एफएससी में करते थे कि हमें एक शेर दिया होता था और हम उसके अंदर भी शेर डाल देते थे, तो हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। एंड जो मैं वेखो एक शेर लिखिया नहीं, तुसी बिल्कुल कर सकते आराम नाल, अगर तुहानू रेलीवेंट शेर याद है, लेकिन पंजाबी, उर्दू या पर्शियन दे नहीं लिखने। लेकिन हमें जैसे बाबा फरीद के शेर है तो उन्हीं का शेर अंदर उन्हीं के शेर डालने हैं या किसी के भी डाल सकते हैं पंजाबी? बिल्कुल नहीं किसी होर शायर दे भी ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਆ 5-6 ਸ਼ਾਇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਸਐਸ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 2-3-4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर वो पूछ लेना। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।